ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुधीरतारिणं चितोदर्पणमार्चनं भवमहादावाग्निर्वापनं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मास्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं ईदृशं इहा जनेनानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहि मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवता भक्तिरहेतुकी त्वयि। हे नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदहृदया गिरा पुलकेर्निचित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण। आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः। मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामे। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ 12. ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ಯನ್ಮಾಯಯಾ ದುರಜಯಯಾ ಮಾಂ ವದಂತಿ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ತಸ್ಮೈ unto him, ನಮಃ offer my obeisances, Bhagavati unto the personality of Godhead, Vasudevaya unto Lord Krishna, Dhimahi do meditate upon him, yet by whose Maya potencies, Durjaya invincible, Mam unto me, Vadanti they say, Jagad the world, Gurum the master. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾರದರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ಐ ಆಫರ್ ಮೈ ಒಬೇಸೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಅಪಾನ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವಾಯ, ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್, whose invincible potency influences them, the less intelligent class of men, to call me the supreme controller. ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾರದರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ, ನೀವೇ ಕರೆನೋ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ? ನಾರದರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾರದರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಮುದ್ದಾಮ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಅವ್ರ ಮುಖದಿಂದ ಬರಲಿ. ನನ್ನ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನ, ಅವನೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಶ್ವರ ಪರಮ ಕೃಷ್ಣ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಗದಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಹಿಂದಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೀವಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಭಾಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್, ಭಾರಿ ಶ್ರೀಮಂತ, ಅವರಿಗೆ ದೇವರಂತ ಪೂಜಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜನ. ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್, ಇವರು ದೇವರೇ ಇವರು ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿದು ಕಡಿಮೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದವರು. ಅದರಂಗ ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಪವರ್ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಲ್ಲ. ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಹರಿನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಅವನೇ. ಇದು ಘಟ್ಟೆ ಪಕ್ಕ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ, ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ವೇದ ಪುರಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. 12 ಅಲ್ಲ, I offer my obeisances unto my obeisances. I offer my obeisances, Artha Namaskara, and meditate upon Lord Sri Krishna, on Lord Krishna, Vasudeva. Vasudeva ಯಾರ? ಕೃಷ್ಣನೇ. ಭಾಗವತ ಶುರುವಾಗುವುದೇ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಯಾರು ವಾಸುದೇವ? ಕೃಷ್ಣ.
ವಸುದೇವನ ಮಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು ವಾಸುದೇವ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಾಸುದೇವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್ whose invincible potency influences them. ಇನ್ವಿನ್ಸಿಬಲ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಭಗವಂತಂದೇ ಶಕ್ತಿ. ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ. ಆ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಮುಖಾಂತರ ದಿ ಲೆಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್, ಬುದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವರು, ದುರ್ಜಯ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವಿನ್ಸಿಬಲ್, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರ, ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತ ಆಗಿ ಅವರು ಟು ಕಾಲ್ ಮೀ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತಂದೇ ಶಕ್ತಿ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯನ ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರ, ಆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್, ದಿ ಇಲ್ಯೂಷರಿ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ bewilders the less intelligent to accept Brahmaji, or for that matter any other person, as the Supreme Lord. ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರ ಮನುಷ್ಯರ್ಗ ಅವರು ಇವರೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಂತ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಆ ರೀತಿ ಅದ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನ, ಯಾರ್ಯಾರೀಗ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಅಥವಾ ಯಾರ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದದ, ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತಾನ. ಆ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾಡಿ ಆ ದೇವತೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ನೀನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರು, ಕೊಡೋರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ನೋಡ್ರಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವನದೇ ಅದು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಗೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅವ್ರೀಗ ಬಿವಿಲ್ಡರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರ ಪವರ್ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಜನ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ, ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ, ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರವ್ರು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತದೆ. Brahmaji, however, refuses to be called this, and he directly offers irrespectful obeisances unto Lord Vasudeva or Sri Krishna, the personality of Godhead, as he has already offered the same respects to him in the Brahma Samhita 5.1. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳು, ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತರು ತಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ನೀವೇ ಅಂತ ಅಂದರೂ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ತಾನೇ ದೇವ್ರನ್ನವಂಗ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಈಸ್ ಅ ರಾಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬವ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟ. ವೈ ಯು ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ರಾಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ರಾಸ್ಕಲ್ ಅಂತಾರೆ. ನೋ ನೋ ನೋ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಹಂಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ವಾದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಾಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ವೈ ಯು ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್? ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ? ಮತ್ತು ತಾನೇ ದೇವ್ರಂತಾನ ಇಲ್ಲವ? ಅವಾಗ ವಾದಿಸವ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ತಾವು ದೇವರಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಶಿಷ್ಯಂದ್ರ ಅಂತಾರ ಹಂಗ, ಅವ್ರು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ದೇವ್ರಂತ. ಓ, ಶಿಷ್ಯಂದ್ರ ಅಂತಾರೆ, ಇವ್ರು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯಂದ್ರ ಅಂದದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರ. ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಆತಲ್ಲ, ಶಿಷ್ಯಂದ್ರ ಜರ್ಕರ್ತ ನೀವು ದೇವರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ಬೇಕು. ಹೇ, ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನೊಬ್ಬ ಭಕ್ತ. ತಿದ್ದಬೇಕು ಅವರು. ತಿತ್ತಾ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಹೌದು ನಾನೇ ದೇವರನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನೋಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಜರ್ಕರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮತ್ತ್ಯಾಕಿಲ್ಲೇ ಆ ವಾಸುದೇವಿಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ತಸ್ಮೈ ಅಂಟು ಹಿಂ ನಮಃ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರಿಗೆ? ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ. ಧೀಮಹಿ ಟು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಅಪಾನ್ ಹಿಮ್. ಒಂದು ನಮಃ ಶಬ್ದ ನಮಸ್ಕಾರ, ಧೀಮಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು. ಯಾರದು? ವಾಸುದೇವಾಯ, ಭಗವತಿ ವಾಸುದೇವಾಯ. ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ಯನ್ಮಾಯಯ ದುರ್ಜಯಯ ಮಾಂ ವದಂತಿ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ನನಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರ ಬುದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಸುಪ್ರೀಂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಜರ್ಕರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮತ್ತು ವಾಸುದೇವ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಮುಂದೆ ಪ್ರೂಪಾದವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಾದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದೆ 5.1. ಭಾಳ ಸರಿ ಹೇಳಿವಿ, ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ಲೋಕ. ಈಶ್ವರ ಪರಮಃ ಕೃಷ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅನಾದಿರಾದಿರ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವಕಾರಣ ಕಾರಣಂ. ಏನು ಅರ್ಥ? ಈಶ್ವರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮಾಡೋರು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋರು. ಪರಮ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ. ಅರ್ಥ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸುಪ್ರೀಂ. ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಶ್ವರ ಪರಮ ಕೃಷ್ಣ. ಇದೇನೋ ನಾವು ಬರೀ ಭಾವುಕರಾಗಿ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಸೇರ್ತಾನ್ರಿಪ್ಪ, ನಾ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ರಿ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗಣಪತಿ ಸೇರ್ತಾನ, ರುದ್ರದೇವರು ಸೇರ್ತಾರ, ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವ್ರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಇಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು? ಘಟನೆ ಬಗಿಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಧಾರ. ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ ಈಶ್ವರ ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ಪರಮಃ ಸುಪ್ರೀಂ. ಯಾರಿಪ್ಪ ಅವರು? ಕೃಷ್ಣ. ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಿದು? ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಆಗಿದ್ದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಆ ಕೊಳಲು ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರ ಕಿವಿ ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತು.
ಇದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ರಚನೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಾಗ. ಹೌದಾ? ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇನು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದದ ಈಗ? ನಾರದ್ರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ. ನಾರದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು, ಇದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗನ? ಯಾವ ಯುಗ ಇದು? ಅಯ್ಯೋ ಅವಾಗ ಇದು ಭಾಳ ಪುರಾತನ. ಅವಾಗೂ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರ ಪರಮಕೃಷ್ಣ. ಮುಂದೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನೂ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ಸಚ್ಚಿದ್ ಆನಂದ, ಅರ್ಥ ಇಟರ್ನಲ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಿಸ್. ಇದು ಶರೀರವೂ ಹಂಗೆ. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಆತ್ಮ ಭೇದ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದು. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಪಂಚಭೂತ, ಆತ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ. ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂಥ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ. ಆಮೇಲೆ ಅನಾದಿರ ಆದಿರ ಗೋವಿಂದ. ಅನಾದಿರ ಅರ್ಥ ಯಾರಿಗ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅನಾದಿರ್, ಕೃಷ್ಣಗೆ ಯಾರೂ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಅನಾದಿರ್. ಅನಾದಿರ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತಗೆ ಮತ್ತಾರೂ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಅನಾದಿರ್. ಅನಾದಿರ್ ಆದಿರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕೃಷ್ಣನ ಹಿಂದೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಯಾರೂ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಅನಾದಿರ್. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆದಿ ಅವನೇ. ಅನಾದಿರ್ ಆದಿರ್ ಗೋವಿಂದ್. ಗೋವಿಂದ್, ಗೋವಿಂದ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನು ಅರ್ಥ? ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯನೂ ಆಗ್ತದೆ. ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಳ, ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ. ಯಾರು ಇಂದ್ರಿಯಗ, ಆಕಳಿಗ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗ ಆನಂದ ಕೊಡ್ತಾರ, ಅವರ ಹೆಸರು ಗೋವಿಂದ. ಅನಾದಿರಾದಿರ್ ಗೋವಿಂದ. ಸರ್ವಕಾರಣ ಕಾರಣ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಕೃಷ್ಣ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಗ ಯಾರೂ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅದರದ್ದು ಇದನ್ನಷ್ಟು ಓದಿಬಿಡ್ತೀನಿ. The Supreme Lord is the personality of Godhead Sri Krishna, the primeval Lord in his transcendental body, the ultimate cause of all causes. I worship that primeval Lord Govind. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಈ ರೀತಿ ಆ ಭಗವಂತಗ ಕೃಷ್ಣಗ ಮೊದಲೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇನೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪದ ನೋಡೋಣ. ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಈಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ he knows how less intelligent persons, bewildered by the illusory energy of the Lord, whimsically accept anyone and everyone as God. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅರಿವದ. ಏನು? ನಾನು ಭಗವಂತನ ಅಂಶ, ಭಗವಂತನ ದಾಸ, ದೇವರು ಕೃಷ್ಣ. ಈ ನಾಲೆಜ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದು. ಮತ್ತು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾರು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾರು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೋಗಸ್. ಸತ್ಯ ಒಂದೇ. ಇದು ಸತ್ಯ, ಅದು ಸತ್ಯ, ಎರಡಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಒಂದೇ. ಏನು ಸತ್ಯ ಅದು? ಕೃಷ್ಣ ಪರಂ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಶ. ಅವರು ನಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಸಹಿತ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಈಶಾ ದಾಸ್, ಈಶಾ ದಾಸ್. ಅವ ಈಶಾ, ನಾವು ದಾಸ. ಅವ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೇಟೆಡ್. ಅವ ಎಂಜಾಯ್ಡ್. ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಎಲ್ಲ
ಕ್ಲೀನ್. ಈ ಭೇದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಜುನ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 10:10 ಮಾಡೋದದ. 12ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣಗೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಭವಾನ್ ಪುರುಷಂ ಶಾಶ್ವತಂ ದಿವ್ಯಂ ಆದಿದೇವಂ ಅಜಂ ವಿಭುಂ ಆಹುಸ್ತ್ವಾಂ ಋಷಯ ಸರ್ವೇ ದೇವರ್ಷಿರ್ನಾರದಸ್ತಥಾ ಅಸಿತೋ ದೇವಲೋ ವ್ಯಾಸ ಸ್ವಯಂ ಚೈವ ಬ್ರವಿಷ್ಮಿ ಸರ್ವಂ ಏತಮೃತಂ ಮನ್ಯೆ ಯನ್ಮಾಂ ವದಸಿ ಕೇಶವ ನಹಿ ತೇ ಭಗವಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ವಿದುರ್ದೇವಾನ ದಾನವ. ಅರ್ಜುನ್ ಹೇಳಿದ 3 ಶ್ಲೋಕ 12, 13, 14, ಅಧ್ಯಾಯ 10. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣಗ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಯಾಕ? ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಅವ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ್, ನಾವು ಜೀವಾತ್ಮ, ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಓ, ಜೀವಾತ್ಮ ಬೇರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಗಡಬಡಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ನಾವೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶ. ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನೇ. ಅಂಶ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ, ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಸಮುದ್ರದಾಗಿನ ತಗೊಂಡು ಆ ಹನಿ ಜರ್ಕರ್ತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ರ ನಾನೇ ಸಮುದ್ರ, ನಾನೇ ಸಮುದ್ರ. ಹನಿ ಸಮುದ್ರ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ? ಹನಿ ಹನಿನೇ, ಸಮುದ್ರ ಸಮುದ್ರನೇ. ಹಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣು ಆತ್ಮ. ಅವ ವಿಭೋ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್, ಅವ ನಾವು ಇನ್ಫಿನಿಟೆಸಿಮಲ್. ಇದು ಭೇದ ನಾವು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ದೇವರು, ಕೆಲವರು ವಾದಿಸ್ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರು. ಸದ್ಯ ಮಾಯಾ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದೀವಿ. ಮಾಯಾ ದೂರ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ದೇವರು. ಚಲೋ ಅದ ವಿಚಾರ. ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರೇ, ಸದ್ಯ ಮಾಯಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟದ ನಮ್ಮನ್ನು, ಮಾಯಾದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗಿಬಿಟ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ದೇವರು. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಇದನ್ನು? ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ? ನೀನು ಜರ್ಕರ್ದ ದೇವರು ಇದ್ದಿ, ಮಾಯಾ ದೇವರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟದ. ಮಾಯಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಗಾಡ್. ಮತ್ತು ಮಾಯನೇ ದೊಡ್ಡದಾತಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗಿನ. ಮತ್ತು ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪೂಜಿಸ್ಬೇಕು? ಮಾಯಾಗ ಪೂಜಿಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರ ಮಾಯಾದಾಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬದ್ಧ ಜೀವ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಯ ಒಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಅದ. ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತಂದು. ನಾವು ಮಾಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದೀವಿ, ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯದ ಬದ್ಧ ಜೀವಕ್ಕೆ. ಆರ ಭಗವಂತಗ ಮಾಯಾಧೀಶ, ಮಾಯಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡವ, ಅವ ಮಾಯಾದಾಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಮಾಯಾ. ಮಾಯಾಧೀಶ್, ಗುಣಾಧೀಶ್. ರೂಪದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ controls the wife. The wife controls the children. Husband controls the wife. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಮಾಯಾ, ಮಾಯಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಸ್. ಭಗವಂತ ಮಾಯಾದಾಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಛಾಯಾನೇ ಭಗವಂತನ ಮಾಯಾ, ಭಗವಂತನ ಛಾಯಾ, ನಮ್ಮ ಛಾಯಾ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಛಾಯಾ ಅದೇ ಮಾಯಾ.
ಛಾಯಾ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಛಾಯಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತನ ಮಾಯಾ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಈಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ he knows how less intelligent persons, bewildered by the illusory energy of the Lord, whimsically accept anyone and everyone as God. ಮಾಯಾ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಾವೇ ದೇವರು, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ದೇವರು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಇಂಥ ಈ ಮಾಯಾ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಭಗವಂತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಇರುವುದೇ ಅವರಿಂದ, ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ವ ಗೌಡಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಭ್ರಮೆದಾಗ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. A responsible personality like Brahmaji refuses to be addressed as the Supreme Lord by his disciples or subordinate, but foolish persons, praised by men of the nature of dogs, camels, hogs, and asses, feel flattered to be addressed as the Supreme Lord. ಇದು ಭಾಗವತಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಾಗ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರ, 4 ಪ್ರಾಣಿ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದದ. ಒಂದು ಚಲೋ ಪ್ರಾಣ, ಹಂದಿ, ಓಪ, ನಾಯಿ, ಕತ್ತಿ, ಒಂಟಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಇಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ಹಂದಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕದ್ದೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು, ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಗಪ 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 ಹೊಡ್ತಾ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಿನ್ನೋದು, ಸಿಕ್ಕಲ್ಲೇ ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಒಗಿತಾರೆ ಕಸದಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾಗ ಏನು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕೀಳಾಯ್ತು. ಅದು ಹಂದಿ ಆದ್ರಂಗೆ ಆದ್ರಿಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಹಂದಿ ಆದಂಗೆ ಅವ್ರು. ಕತ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಹಂದಿ ಆಯ್ತು. ನಾಯಿ ಯಾಕಂತಾರ? ನಾಯಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿ, ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಅದರಂಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನೌಕರಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೀದಿ ಪಾಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೌಕರಿ ಕೊಡ್ರಿ, ನೌಕರಿ ಕೊಡ್ರಿ, ನೌಕರಿ ಕೊಡ್ರಿ ಕೇಳ್ಕೊತ ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಕತ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಭಾರ ಹೊರತದದು, ತಿನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಲ್ಲು. ಹಂಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಸಿಗೋದಿಷ್ಟೇ 2 ಚಪಾತಿ. ಅದು ಕತ್ತಿಗತೆ ದುಡಿಯೋದು ಅಂತ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡಾಂಕಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂಟಿಗೆ ಮೂರ್ಖ ಪ್ರಾಣಿ. ಅದು ಮುಳ್ಳು ಕಡಿತದ, ಕಡದ್ ಬಾಯಾಗೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಬರ್ತದೆ, ಆ ರಕ್ತ ಕುಡಿತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಟಿಗೇನಂತಾರ? ಮೂರ್ಖ ಪ್ರಾಣಿ, ಡಮ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್. ಮನುಷ್ಯರು ಆ ಒಂಟಿಗಿನಾನು ಮೂರ್ಖರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಟಿಗರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತನ್ನ ರಕ್ತ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತೇಳಿ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ಸೆರೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಮ್ಮರ್ ದೆನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಮಲ್. ಆಯಿತಾ? ಇದು 4 ಪ್ರಾಣಿ ಉದಾಹರಣೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೂ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಈಗ ಇಂಥ ಜನ, ನಾಯಿಗತೆ ಇದ್ದವರು, ಹಂದಿಗತೆ ಇದ್ದವರು, ಒಂಟಿ ಕತ್ತಿಗತೆ ಇದ್ದವರು, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರ? ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಪ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಯಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಆನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಲಿದ್ರದು, ಎಂಥ ಲಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟಿ, ತಲೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡದ, ಬಾಲ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ, ಹೊಳೆ ಕತ್ತು ಬಿಡತ್ತದ. ಆ ಆನಿನೂ ಪ್ರಾಣಿನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮನುಷ್ಯರು ಇಂಥವ್ರು ಪ್ರಾಣಿಗತೆ ಇದ್ದವರು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಪ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಸ್ ವರ್ದಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅವನ ಭಕ್ತರು, ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರೇಸ್ ವರ್ದಿ. ಇವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರೇಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು.
ರಾಜಕಾರಣಿ ಇರಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಕಡೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಪ್ರೇಸ್ ವರ್ದಿ. ಪ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗತೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಪ್ರೇಸಿಂಗ್ ಬಿಗ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್, ಇಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮಾತು ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಗೆ ಬರೆದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೀಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ as ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್. ನಾನು ದೇವ್ರಂತ ಇಲ್ರಿಪ್ಪ, ಮಂದಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಆಲ್ ರೈಟ್ ಪಾಪ ಹೇಳಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ದೇವ್ರು ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಆಯಿತಾ? ವೈ ಸಚ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ಇನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಗಾಡ್, or why such persons are addressed as God by foolish admirers is explained in the following verse. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರ, ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಜನ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. ದೇವರಂತೂ ಹೊಗಳೋದು ಯಾಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಯ್ತಾ? 12ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ನಾಳೆ 13ನೇ ನೋಡೋಣಂತ. ಮತ್ತಿವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ಗೋವರ್ಧನದಿಂದನೇ 7ರಿಂದ 8 ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ತೇಷಾಂ ಸತತಯುಕ್ತಾನಾಂ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ತಂ ಏನ ಮಾಂ ಉಪಯಾಂತಿದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಧನ್ಯವಾದ.